next speaker is Dr. Sanjay Waghani, who is going to talk about advance in interventional cardiology. What are the techniques of angioplasty other than stents? So let's welcome Dr. Sanjay Waghani. And during this session, we will be giving the lucky draw coupons. We have already won 4 prizes in the first session. Now, the second part, the lucky coupons will be given, distributed. The volunteers, please do the needful. Over to the moderators. It is my privilege to introduce our guest speaker, Dr. Sanjay Waghani. He is MD Medicine and DM Cardiology. He did fellowship in complex interventional cardiology from South Korea and former assistant professor of cardiology, UN Mehta Cardiology Institute of Ahmedabad. He did 10 years of experience in cardiology and experience in more than 22,000 angiography and more than 6,000 angioplasty. He had a special interest in advanced interventional cardiology in like left main PTCA, bifurcation PTCA, IVUS guided PTCA, OCT guided PTCA, and TAVI, transcatheter aortic valve implantation, PTCA in the calcified coronaries with help of the rotablation and intravascular lithotripsy. He is a partner and director cardiologist at United Green Hospital, Arajan, and Unity Hospital at Parvat Patia. He is head of the department at PP Savani Heart Institute at Varacha. And more than precious thing is that he is organizing chairman of REDCON 21 today. Welcome, sir. We will discuss about the advanced interventional cardiology. Actually, angioplasty and angiography both known terminology છે. Everybody knows about angiography and angioplasty. Particularly બે રીતે એક તો rampant disease છે, બહુ જ વધારે પડતું prevalence છે પબ્લિકમાં, અને second is competition. So slide change કરી દો. Slide change. Okay. Okay. So this is a normal angiography image. આમાં જે RCA લખેલું છે રાઇટ કોરોનરી છે, LCX લખેલું છે લેફ્ટ સર્કમ્ફ્લેક્સ કોરોનરી છે, અને LED લખેલું છે લેફ્ટ એન્ટિયર ડિસેન્ડિંગ. મેજર 3 આર્ટરીઝ હોય છે, વી ઓલ નો ધેટ. ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ એન્જિયોપ્લાસ્ટી. જે લેફ્ટ સાઈડમાં રાઇટ સાઈડમાં દેખાય છે ઇમેજ, એમાં બ્લોક છે સર્કમ્ફ્લેક્સમાં, અને લેફ્ટ સાઈડમાં છે એમાં બ્લોક ઓપન થયેલો છે. આ કોમનલી વી ડીડ એન્જિયોપ્લાસ્ટી, સિમ્પલ technique. But what's new now? આ તો existing technique છે 1977 થી, when Andreas Gurdjieff has performed first angioplasty of the world. After that, mainly research no target mainly stents હતા. Usually how to design a good drug coated stent was the main target area for research till 2000. After 2000, some more efforts has been put on to improve the technique and long term result. Particularly, some cases are not fit for CABG and all, like calcified arteries, triple vessel disease and all. Because of comorbidity and high risk, LV ejection fraction is low. In such cases, some techniques has been developed to improve the quality and long-term result of the angioplasty, so it can equivalent to the CABG. And particularly, diabetes is rampant in the society. We Indians are capital of diabetes, so diabetes-related atherosclerosis becomes so aggressive in human beings. So technical advancement was a necessity of time. Some techniques are there beyond the stents in angioplasty which facilitates a good result of the angioplasty, like IVUS. It is called intravascular ultrasound. Second is optical coherence tomography, it is OCT. Third is calcified lesion માં જે વપરાય છે rotablation, rotational atherectomy. Fourth is IVL, which is also used for calcified coronaries to open the blocks. And fifth is not a angioplasty technique, but it is diagnostic technique like FFR, fractional flow reserve. Sometimes we fall in the gray zones, like 60 to 70% lesions are there. At that time we think whether to stent or not. Usually we also confuse at that time.
because sometimes the patient is not that much symptomatic or unequivocal symptom, gray zone area, some symptoms are not matching. At that time, we find 60 to 70% blocks are there. At that time, we can use this FFR, fractional flow reserve technique, which measures the pressure distal to the block and proximal to the block, and difference has been calculated. If it is less than 0.8, then it is significant and we have to stent it. If it is more than 8, then it is not significant and we can avoid stenting and we can leave on a medical management. So we'll go a little bit detail into the each technique, like intravascular ultrasound. We can see here, this is the intravascular image of the coronary artery, which shows 3 layers. 3 layer artery ma hoy chhe, we all know that, adventitia, intima and media. Intima is innermost layer, adventitia is outermost layer, and media is the middle layer. So usually our block started from the intima. Intimal disturbance thaya and ત્યાંથી mostly block start thata hoy છે. Sometimes what you see is not always you get. So in that image, angiographically we can see that it is borderline lesion around 60 to 70%. Angiographically our diagnosis is borderline lesion, we can live on medical management. But when we did IVUS, in IVUS there is a significant plaque burden, as well as it is more than 80% lesion with ulcerated plaque. So ulcerated plaque, later on it can lead to acute MI. So the whole picture is different sometimes when we look into the vessel. So how does the IVUS work? Actually it is a usual sonography principle. આપણે જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રિન્સિપલ હોય છે, પીઝોઇલેક્ટ્રિક ક્રિસ્ટલ ટ્રાન્સડ્યુસર પર લગાવેલા હોય છે, અને એમાંથી જે એનર્જી ઓબ્જેક્ટને હિટ કરે અને બેક થાય, સ્કેટર્ડ એનર્જી, એ આપણને જે ઇમેજ તરીકે કોન્સોલમાં મળે, એટલે ટોટલી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે. પણ અહીંયા મિનિએચર હોય છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં આપણે જે હોય છે મોટો પ્રોબ હોય છે, આમાં એ પ્રોબ આપણે જે કેથેટર હોય છે, કેથેટરની આગળ પીઝોઇલેક્ટ્રિક ક્રિસ્ટલ્સ ઇમ્પ્લાન્ટેડ હોય છે, અને જે વેસલમાં જાય ત્યારે એમાંથી આપણને ઇમેજીસ મળતી હોય છે ઇનસાઇડ ધ વેસલ. એટલે એક વર્ક ઓન અ સોનોગ્રાફી પ્રિન્સિપલ ઓનલી. So how we use, what are the advantage of IVUS? તો પ્રી ઇન્ટરવેન્શન વી કેન ડિસાઇડ લીઝન મોર્ફોલોજી, કેવી સાઇઝનું લીઝન છે, કેટલા પ્રમાણમાં સ્ટેનોસિસ છે, અને કેટલા સાઇઝનો સ્ટેન્ટ યુઝ કરી શકીએ. અપોઝિશન બરાબર છે, સ્ટેન્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ થયા પછી એ પ્રોપરલી એપોઝ થયેલો છે. એપોઝિશન એટલે સ્ટેન્ટ છે વેસલ વોલ સાથે પ્રોપરલી અટેચ થયેલો હોય એને એપોઝિશન કહેવાય. એટલે એપોઝિશન પ્રોપર છે કે નહીં એ ચેક આઈવસથી થતું હોય છે. પોસ્ટ ડાયલેટેશન કરવું હોય, વેસલને એટલે સ્ટેન્ટને એપોઝ કરવા માટે જે બલૂન ડાયલેટેશન કરવાનું આવે, તો એ બલૂન ડાયલેટેશન વખતે કેટલા પ્રમાણમાં પ્રેશર આપવું અને પ્રોપરલી વેસલ એપોઝ થઈ જાય છે એ જોવા માટે થઈને પણ આઈવસનો યુઝ થતો હોય છે. પ્લસ ડિસેક્શન છે કે નહીં. ડિસેક્શન એટલે જે સ્ટેન્ટની માર્જિન હોય છે ત્યાં જનરલી આપણે પોસ્ટ ડાયલેટ કરતી વખતે થોડી વાર માટે ઘણી વખત ડિસેક્શન થતું હોય. ડિસેક્શન એટલે ઇન્ટિમલ ટેર થાય. લેટર ઓન ઇટ કેન લીડ ટુ સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ એઝ વેલ એઝ રેસ્ટેનોસિસ. So it can lead to a disastrous complication. Sometimes we may not find on an angiographic picture. So at that time IVUS may help. So it can detect also micro dissection also, it can be detected by IVUS. After stenting also we can change the strategy with the use of IVUS. Because IVUS through we can define that side vessel is pinch or not. Sometimes angiographically we see that side branch is pinch, so we have to intervene that or બલૂન કરવું પડે. પણ ઘણી વખત આઈવસ કરીએ તો ખબર પડે કે સાઇડ બ્રાન્ચ પિંચ નથી થઈ, ફ્લો તો પ્રોપરલી છે, તો વી કેન અવોઇડ ઓન અ મેડિકલ મેનેજમેન્ટ. સો અનનેસેસરી ઇન્ટરવેન્શન ઓલ્સો વી કેન અવોઇડ બાય આઈવસ. વિલ સ્કીપ ધીસ સ્લાઇડ. યુઝ્યુઅલી આઈવસ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ યુઝ ક્યારે હોય છે? તો લેફ્ટ મેઇન પીસીઆઈ, ડિફ્યુઝ ડિઝીઝ, ડાયાબિટીક આર્ટરી, કેલ્સિફાઈડ આર્ટરી, ઇરેગ્યુલર પ્લેક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને ઇરેગ્યુલર લ્યુમેન જોમેટ્રી. આ બધી કન્ડિશન એવી છે કે જેમાં આઈવસનો એડેડ યુઝ એડવાન્ટેજ હોય છે રૂટીન એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરતાં. સો ઇન ધીસ પિક્ચર વી કેન સી વિથ આઈવસ વી હેવ અ ડિફરન્ટ વ્યૂ ઓફ વેસલ. આપણે આઈવસમાં વેસલની અંદર જઈને ડોક્યુ કરીને જોઈએ છે કે વેસલમાં શું ચાલી રહ્યું છે. એટલે એકચ્યુઅલ ઇમેજ જે ઇન્ટિમાની એકચ્યુઅલ ઇમેજ હોય છે એ આપણને ખબર પડે છે આઈવસ થ્રુ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન આઈવસ ઇમેજ. ધીસ ઇઝ અ વિડીયો. આપણે જે ટ્રાન્સડ્યુસર અંદર વેસલની અંદર મૂવ થતું હોય ત્યારે આપણને આવો વિડીયો કોન્સોલમાં મળે છે અને આખી લ્યુમેન અંદરથી દેખાય છે.
જે એકદમ વ્હાઇટ કલરનું રિફ્લેક્શન દેખાય છે એ પ્લેક છે અને એના ઉપર કેલ્શિયમ લાગેલું છે, એટલે અંદરનું ઇન્ટિમલ કેલ્શિયમ પણ આપણને આમાં દેખાય છે. એટલે યુઝ્યુઅલી સોનોગ્રાફિક પ્રિન્સિપલ છે, એટલે આપણને ઇમેજ બી સોનોગ્રાફી, રૂટીન સોનોગ્રાફી ટાઈપની જ ઇમેજ મળતી હોય છે. ધીસ ઇઝ અ કોન્સોલ. આ એકચ્યુઅલી યુનાઇટેડ ગ્રેડનું જ પિક્ચર છે, આઈવસ થ્રુ એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરેલી હતી. સેકન્ડ ટેકનિક ઇઝ સેમ લાઇક આઈવસ ઓનલી. વેસલને અંદરથી જોવા માટેની જ ટેકનિક છે, પણ વધારે એડવાન્સ ટેકનિક છે. ઓસીટી યુઝ્યુઅલી ઇનિશિયલી ઇટ વોઝ સ્ટાર્ટેડ ફોર અ રિસર્ચ પર્પઝ. જેમ કે સૌથી પહેલાં એપ્સોપ સ્ટેન્ટ આવ્યો, જે ઓગળી જાય એવા સ્ટેન્ટ આપણે જે કહીએ છીએ ને, ઓગળી જાય એવા સ્ટેન્ટ આવ્યો, એના રિસર્ચ પર્પઝ માટે ઓસીટી ડેવલપ કરવામાં આવી હતી. ઓસીટી ઇનિશિયલી ઓપ્થેલ્મિક બ્રાન્ચ માટે વધારે યુઝ થાય છે, આપણને થોડી ખબર છે. ઓપ્થેલ્મિક બ્રાન્ચમાં ઓસીટીનો મેક્સિમમ યુઝ થાય છે. એ જ પ્રિન્સિપલ પર અહીંયા કોરોનરી ઇમેજ માટે પણ એને ડેવલપ કરવામાં આવી, અને ઇનિશિયલી રિસર્ચ પર્પઝ માટે કરવામાં આવી હતી, કેમ કે એપ્સોપ 2 વર્ષ પછી એના સ્ટર્ટ્સ ઓગળી જાય છે કે નહીં જોવા માટે થઈને ઓસીટીનો યુઝ થતો હતો. પણ ધીરે ધીરે એના યુઝને એક્સ્ટ્રાપોલેટ થયા, અને પોસ્ટ ડાયલેટેશન એઝ વેલ એઝ સ્ટેન્ટ ઇમ્પ્લાન્ટેશનમાં કેટલી ટેકનિકલ એડવાન્સમેન્ટની જરૂર છે એ બધું આપણને ઓસીટીથી ખબર પડે. એટલે આઈવસ કરતાં એડવાન્સ ઇમેજ છે, પણ બંને વચ્ચે થોડા ડિફરન્સ છે. એમાં ડિફરન્સ એ છે કે આઈવસનું પેનેટ્રેશન વધારે છે, એટલે 3 લેયર વેસલના હોય તો ઇન્ટિમા, મીડિયા અને એડવેન્ટિશિયા સુધીનું બધું પેનેટ્રેશન આઈવસ કરી શકે છે, વાઇલ ઓસીટીની લિમિટેશન એ છે કે એ મીડિયા સુધી પેનેટ્રેટ કરે છે ઇમેજને, પણ ઇમેજ ક્વોલિટી ઓસીટીની બેટર છે આઈવસ કરતાં. અને સેકન્ડ ડિફરન્સ એ છે કે આઈવસમાં કોન્ટ્રાસ્ટનો યુઝ નથી થતો અને ઓસીટીમાં કોન્ટ્રાસ્ટનો યુઝ થાય છે. એટલે ઘણી વખત રિનલ ફેલરમાં વેન વી હેવ અ લિમિટેશન્સ ટુ યુઝ અ કોન્ટ્રાસ્ટ, લિમિટેડ કોન્ટ્રાસ્ટમાં એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવાની હોય ત્યારે ઓસીટીમાં ક્યારેક લિમિટેશન્સ આવે છે, તો એ ટાઈમમાં આઈવસ બેટર છે. ધીસ ઇઝ ઓસીટી ઇમેજ. વી કેન સી ડિફરન્સીસ. આઈવસની ઇમેજ અને ઓસીટીની ઇમેજમાં ખાસો ડિફરન્સ છે. આમાં વધારે આપણને ક્લિયર ઇમેજ મળે છે, ઇન્ટિમા અને મીડિયાનું ડિફરન્શિએશન પણ ક્લિયર મળે છે આઈવસ કરતાં. This is the image of medial dissection. Usually sometimes we miss medial dissection in a routine angiographic image after post dilatation or after angioplasty. In that case we can do OCT to detect a micro dissection, because micro dissection જો આપણે એને છોડી દઈએ તો later on it can lead to stent thrombosis. This is apposition. Stent properly wall સાથે attach થયેલા છે કે નહીં જોવા માટેનું ટેકનિક. This is expansion. Expansion means જે ઓરિજિનલી વેસલની સાઇઝ છે, બ્લોક આવે ને એટલે આર્ટરી અંડર સાઇઝ થઈ જાય. યુઝ્યુઅલી આપણે કહીએ ને સાદી ભાષામાં કે સુકાઈ ગઈ છે. યુઝ્યુઅલ સાઇઝ એની નોર્મલી જે કુદરતે આપેલી હોય, પણ બ્લોકના લીધે થઈને અંડર સાઇઝ થાય, એના લીધે થઈને આપણને જે એક્સપાન્શનની કેપેબિલિટી હોય આપણે એન્જિયોગ્રાફિકલી પ્રોપરલી સમજ ના પડે. એટ દેટ ટાઈમ એક્સપાન્શન પ્રોપર થયું છે કે નહીં, આર્ટરીનું પ્રોપર બ્લોક ખુલ્યા છે કે નહીં, પ્રોપર એની લ્યુમેન એરિયા મળ્યો છે કે નહીં, એના માટે ઓસીટીનો યુઝ થતો હોય છે. આપણે ઇન્ડિયામાં આઈવસ ઓસીટી ખૂબ જ રેમ્પન્ટલી યુઝ થાય જ છે, પણ મેટ્રો સિટીમાં વધારે થાય છે અત્યારે. સુરતમાં પણ અમે કરીએ છીએ રૂટીનલી, પણ બિકોઝ ઓફ કોસ્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ વી કાન્ટ યુઝ ફ્રિકવન્ટલી. આઈડિયલી ઇફ વી વોન્ટ ટુ ડુ અ ક્વોલિટી એન્જિયોપ્લાસ્ટી, ઇફ અફોર્ડેબિલિટી ઇઝ નોટ અ ઇશ્યુ, 1 લાખ એક્સ્ટ્રા થતા હોય છે રૂટીનલી આ ટેકનિક એડ કરવાના, તો વી કેન યુઝ ધીસ ટેકનિક ટુ ગીવ અ બેટર રિઝલ્ટ. ઘણા બધા સ્ટડી એવા થયેલા છે કે સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસનો રેટ 1 to 2% હોય કોઈ પણ એન્જિયોપ્લાસ્ટીમાં. ઇવન વિથ ગ્રેટ ટેકનિકલ સુપિરિયરિટી હોય તો પણ સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ 1 to 2%માં થતું હોય છે. એના રીઝન્સમાં ટેકનિકલ જે મેટર હોય છે, ટેકનિકલ રીઝન મેઇન હોય છે. સેકન્ડ રીઝન એન્ટીપ્લેટલેટનું રેઝિસ્ટન્સ હોય છે. થર્ડ રીઝન કમ્પ્લાયન્સ હોય છે. પણ ફર્સ્ટ રીઝન જે ટેકનિકલ રીઝન છે એ ઓલમોસ્ટ 90% કવર કરતું હોય. એટલે કે એન્જિયોપ્લાસ્ટિક કર્યા પછી અમને રૂટીનલી ખબર પડી જતી હોય છે કે આ પેશન્ટને ફરીથી પ્રોબ્લેમ થવાના છે કે નથી થવાના. એટલે ટેકનિકલ રીઝન્સ જે છે 90% કવર કરતા હોય છે. ટેકનિકલ રીઝન્સથી જે સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ થાય તેને આપણે આ ઓસીટી કે આઈવસનો યુઝ કરીને ઓલમોસ્ટ 99% રિડ્યુસ કરી શકીએ. એના ઘણા બધા સ્ટડી છે કે જેમાં 1 to 2% સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ રિડ્યુસ અપ ટુ 0.001%. સો સેકન્ડ ડિઝાસ્ટરસ ઇવેન્ટ બને જ નહીં. ધીસ સ્લાઇડ્સ ઓલ આર ઓસીટી. અને ઓસીટીથી ઘણી વખત તમારું જે પીસીઆઈનું ડિસિઝન છે એ પણ ચેન્જ થતું હોય છે. સિમ્પલ એન્જિયોગ્રાફિકલી સમટાઇમ્સ વી ડિસાઇડ ટુ પુટ અ સ્ટેન્ટ ઇન વોટ એવર લીઝન વી ફાઇન્ડ ઓન એન્જિયોગ્રાફી, બટ ઓસીટી કરીએ તો આગળ પાછળના પ્લેક પ્રોપરલી ડિફાઇન થતા હોય છે. તો આપણે સ્ટેન્ટ લેન્થ ઘણી વખત આપણે જે લેવાના હોય એના કરતાં ટૂંકી પણ લઈ લઈએ, ઘણી વખત લેવાના હોય એના કરતાં લાંબી પણ લઈ લઈએ. ઘણી વખત બાયફર્કેશન લીઝન હોય. યુઝ્યુઅલી હવે કેવું છે કે પહેલાંના એરા કરતાં હવે ડાયાબિટીસ અને ડિઝીઝ બર્ડન જે વધ્યું છે એમાં કોમ્પ્લેક્સિટી ડિઝીઝની બહુ વધારે છે. એટલે કે હવેના એન્જિયોગ્રાફીઓ તમે જુઓ તો સિમ્પલ બ્લોક્સ હવે બહુ રેરલી યુ કેન ફાઇન્ડ.
અનલેસ કે યંગ પેશન્ટ સ્મોકર સાથે ખાલી આવતા હોય તો જનરલી ક્લોટ હોય અને બાકીના બહુ પ્રોબ્લેમ આવતા નથી. પણ યુઝ્યુઅલી હવે ડાયાબિટીસ બહુ કોમન છે, ડાયાબિટીસમાં જ યુઝ્યુઅલી કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ થતું હોય. તો ડિફ્યુઝ ડિઝીઝ એટલે લાંબા બ્લોક હોવા, બાયફર્કેશન બ્લોક હોવા, લેફ્ટ મેઇનમાં બ્લોક હોવા, ટ્રિપલ વેસલ ડિઝીઝ, આ બહુ જ કોમન ફાઇન્ડિંગ હવે જોવા મળે છે. આવા સંજોગોમાં આપણને એન્જિયોગ્રાફી ઘણી વખત એન્જિયોગ્રાફી કરતાં આઈવસ અને ઓસીટી વધારે બેટર ઇન્સાઇટ્સ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. તો એક સ્ટડી પ્રમાણે 52% કેસીસમાં ઓસીટી હેઝ ચેન્જ ધ ડિસિઝન ઓફ પીસીઆઈ વર્સિસ એન્જિયોગ્રાફિક ડિસિઝન. સો ધીસ ઇઝ અ સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સ. ઓસીટીના યુઝથી સ્ટેન્ટ એક્સપાન્શન પ્રોપર થાય છે. મેજર માલ એપોઝિશન હોય એટલે કે સ્ટેન્ટનું એપોઝિશન પ્રોપર ના થયું હોય તો પ્રોપરલી થતું હોય છે. ડિસેક્શન જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું છે એ પણ ડિટેક્ટ થતું હોય છે. આ એક વિડીયો છે, આ 3D ઓસીટી છે. આ 3D ઓસીટીમાં આપણે અંદર વેસલની અંદર ચાલતા હોય એવું ઇમેજ આપણને મળે છે કોન્સોલમાં. સો યુ કેન સી જે વ્હાઇટ કલરના જે દેખાય છે એ બધા સ્ટ્રટ્સ છે, સ્ટેન્ટના સ્ટ્રટ્સ છે. સો એકચ્યુઅલ વેસલની અંદર આપણે ચાલતા હોય એવું 3D ઇમેજ આપણને મળે છે ઓસીટીમાં. રોટેશનલ એક્ઝેક્ટોમી વિચ ઇઝ બ્રેકિંગ ધ બોન્સ. યુઝ્યુઅલી કેલ્સિફાઈડ આર્ટરીઝ હોય છે તો એમાં સમટાઈમ્સ વી થિંક કે કેલ્સિફાઈડ આર્ટરીમાં કેલ્શિયમને તોડવાની જરૂર શું છે, બલૂનથી તોડીને સ્ટેન્ડ મૂકી દઈએ. પણ પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે વેન વી કાન્ટ ઓપન ધ કેલ્સિફાઈડ બ્લોક્સ એન્ડ વી પુટ ધ સ્ટેન્ડ કેનોટ એક્સપાન્ડ ફુલ્લી. સ્ટેન્ડ પ્રોપરલી ઓપન ના થાય, સ્ટેન્ટ ઓપન પ્રોપરલી ના થાય એટલે સ્ટેન્ટ થ્રોમ્બોસિસ થવાનો જોખમ ઓલમોસ્ટ 50% ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે. એટલા માટે કેલ્શિયમ તોડવા પડે છે અને પછી આપણે સ્ટેન્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ અ રોટેશનલ એથ્રેક્ટોમી. It is time tested. It is old technique actually. In between it was obsolete. 1985-86 માં rampantly used થવાનું ચાલુ થયેલું. Then after that it has been stopped because of little complex procedure as well as complication rate is little bit high. So after that, after 2010 again it has been came into the market to break the calcium. It is a diamond related principle. Actually બરની આગળ diamond લગાડેલો હોય છે. જો this is a diamond studded burr, rotational burr. It rotates around 150,000 RPM, rotates and break the calcium. So this is one video. Video is not I think we'll skip the video. Fourth technique is IVL, intravascular lithotripsy. Actually, this technique is very famous in urology. We all know that कि urology में आपने आ technique खूब ज नाम सांभळेलू छे. पण हवे ए कोरोनरी कैल्शियम ब्रेक करवा माटे पण यूज थाय छे. एमां अल्ट्रासोनिक वेवनो प्रिंसिपल यूज थाय छे. એટલે કે આ એક કોન્સોલ છે એની સાથે કેથેટર અટેચ હોય છે. કેથેટરમાં આગળના ભાગમાં એનું અલ્ટ્રાસોનિક વેવ્સ ટ્રાન્સમિટ થવા માટેનું બલૂન હોય છે. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ બલૂન ઓનલી. આપણે જે સિમ્પલ બલૂન હોય છે એને મોડિફાઈ કરીને બલૂન તરીકે યુઝ કરવાના હોય છે. એનો એડવાન્ટેજ એ છે કે ટ્રોમા વધારે નથી કરતું રોટાબ્લેશનની જેમ. રોટાબ્લેશન અને આઈવીએલ બંને કેલ્શિયમ બ્રેક કરવા માટેની ટેકનિક છે. બંને વચ્ચે ડિફરન્સ એ છે કે રોટાબ્લેશન થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે, કોમ્પ્લિકેશનવાળું છે અને એમાં ડાયમંડથી આપણે ડ્રિલિંગ કરવાનું આવે છે કેલ્શિયમમાં. આમાં ડ્રિલિંગ નથી કરવાનું પણ ટ્રોમા ઓછું થાય એ રીતે કેલ્શિયમને તોડવા માટે અલ્ટ્રાસોનિક વેવનો યુઝ કરવાનો છે અને એક સિમ્પલ ટાઈપની બલૂનથી થતી એન્જિયોપ્લાસ્ટી છે. Last 5 minutes, sir. So intravascular lithotripsy is also again a technique to break the calcium and implant the stent. આ બધી જ ટેકનિકમાં એન્જિયોપ્લાસ્ટીની ટેકનિક્સ જે સ્ટેપ્સ છે, રૂટીન કન્વેન્શનલ સ્ટેપ્સ છે એ તો છે જ, પણ એડિશનલી જે આપણે વાત થઈ છે બધા બેનિફિટ છે, કેલ્શિયમ તોડવા માટેની ટેકનિક પ્લસ સ્ટેન્ટ પ્રોપરલી એપોઝ થયો છે કે નહીં, ડિસેક્શન છે કે નહીં, કેટલી સાઇઝના સ્ટેન્ટ લેવા, કેટલા એટમોસ્ફિયર સુધી પોસ્ટ ડાયલેટ કરવા વિધાઉટ એની કોમ્પ્લિકેશન, એ માટેનું એડેડ એડવાન્ટેજ માટેની ટેકનિક છે. સો ફ્રેક્શનલ ફ્લોર ઇઝ એઝ વી ડિસ્કસ અબાઉટ દેટ, ઇટ ઇઝ ટેકનિક ટુ ગેટ આન્સર ઇન અ ગ્રે ઝોન. 60-70% લીઝન છે, પેશન્ટનું સિમ્ટમ્સ બહુ મેચ નથી થતું, એન્જાઇના છે કે નહીં, એન્જાઇના ઇક્વિવલન્ટ ટાઈપના સિમ્ટમ્સ આપે છે, ટીએમટી પણ ઇનકન્ક્લુઝિવ છે. એવા ટાઈમમાં એન્જિયોગ્રાફી કરી, એન્જિયોગ્રાફીમાં 60-70-80% લીઝન આવ્યું. હવે ક્વેશ્ચન થાય, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ લેવલ પણ ક્વેશ્ચન થાય કે આને સ્ટેન્ડ કરવું કે નહીં કરવું. એ ટાઈમ પર એફએફઆર કેન હેલ્પ. એફએફઆરનો પ્રિન્સિપલ એવો છે કે બ્લોકની ડિસ્ટલ ટુ ધ બ્લોક એનું પ્રેશર જોવાનું, પ્રોક્સિમલ ટુ ધ બ્લોક પ્રેશર જોવાનું, બંનેના પ્રેશર ડિફરન્સ જોવાના. અને મોર ધેન 8 હોય તો બ્લોકને સ્ટેન્ડ કરવાની જરૂર નથી અને લેસ ધેન 8 હોય તો સ્ટેન્ડ કરવું પડે.
So this is a fluid dynamics principle. We'll skip this. So now question and answers. Any question from audience? So it was very nice and informative information about the new approaches for the block vessels. So now Dr. Premal Notiswala will felicitate Dr. Sanjay Waghani. RADC एक अलग पहचान छे RADC સભ્યોથી જ મહાન છે Thank you to Dr. Jayendra and Dr. Premal sir for your moderator. Thank you so much.